वारीखे खालसा नाल जुड़े समूह दर्शकों का स्वागत है। फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिख विद्वानां दी लड़ी विचों अज गल करांगे भाई वीर सिंह जी दे बारे, जिन्हां दा जीवन काल 1872 ईस्वी तो 1957 ईस्वी तक दा है। आधुनिक पंजाबी ਸਾਹਿਤ ਦੇ पितामा ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਤੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ प्रवक्ता भाई वीर सिंह का जन्म दीवान कौड़ा मल के वंशज डॉक्टर चरण सिंह के घर बीबी उत्तर कौर की कुखों 5 दसंबर 1872 ईस्वी विच कटड़ा गरबा सिंह अमृतसर विच होया। दीवान कौड़ा मल फरक्शियर बादशाह वेले पहला लाहौर विच दीवान सी अते फिर सन 1750 ईस्वी विच मुल्तान का हाकम नियुक्त होया। वो अपनी वाह ला के सिखां नूं मुगल सरकार दे जुल्मां तो बचाउंदा रहा। इसे करके इस खानदान नूं सिख साम्राज विच सत्कारिया जांदा है। भाई वीर सिंह दे पिता ते नाना ग्यानी हजारा सिंह सिखी आचरण वाले गंभीर विद्वान सन। इस तरह विदवता गुरमत ज्ञान अते सिखी आचरण भाई वीर सिंह नूं विरसे विच मिले। शुरू विच आप दी पढ़ाई दा प्रबंध घर विच पांदे अते मौलवी पासों होया ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਈ ਗਿਆਨੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚਰਚ ਮਿਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਸਨ 1891 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਹਿਤ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਕਾਲੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਆਪ ਦਾ ਵਿਆਹ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਚਤਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਘਰ 2 ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਕਰਤਾਰ ਕੌਰ ਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੌਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੜਾ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਸੀ। ਸਾਹਿਤ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪ ਨੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ सन 1892 ईस्वी तो शुरू किया, पर पहली पुस्तक सुंदरी सन 1898 ईस्वी विच छप के सामने आई। इस तो बाद रचना प्रक्रिया देहांत 10 जून 1957 ईस्वी तक चलती रही। ईसाई मिशनरियां दे सिख विरोधी प्रचार नूं ठल पाउण अते सिख धर्म दे शुद्ध स्वरूप नूं कायम रखण लई होंद विच आई सिंह सभा लहर दे प्रभाव हेठ भाई वीर सिंह ने सरदार साधू सिंह धूपीए नाल रल के सन 1894 ईस्वी विच खालसा ट्रस्ट सोसाइटी की स्थापना की अते निक्के निक्के ट्रैक्टां राहीं धर्म प्रचार का आरंभ किया। फिर सन 1899 ईस्वी विच खालसा समाचार नां दा एक सप्ताहिक पत्रिका भी शुरू की जो हुण तक छप रही है। इन्हां ट्रैक्टां ते खालसा समाचार दे निर्गुणियारां प्रतिकावां द्वारा सिख धर्म का प्रचार किया। आपने गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी की व्याख्या लई संथ्या श्री गुरु ग्रंथ साहिब की रचना शुरू की, पर 607 पन्ने तक ही लिखी जा सकी क्योंकि तदुपरंत आप जी चढ़ाई कर गए। आप जी की रचनावली रचनावां कविता राणा सूरत सिंह मटक हुलारे लहर हुलारे बिजलियां दे हार कंब दी कलाई कंत महेली प्रीत बीणा मेरे साइयां जियो आवाज़ आई दीवाने वीर सिंह सिक्का सदरा बिरहड़े ते जोदड़ियां साहित्यक कलियां प्यार अथरू आद नावल सुंदरी जसवंत कौर विजय सिंह बाबा नौध सिंह अते संत बिमला सिंह नाटक राजा लखदाता सिंह वार्तक गुरु नानक चमत्कार 2 भाग कलगीधर चमत्कार अष्टगुरु चमत्कार संत गाथा गुरबालम साखियां गुरु नानक देव जी गुरु बाल साखियां गुरु गोबिंद सिंह जी देवी पूर्ण प्रसंग अमर लेख गुरमुख सिक्ख्या प्यारे जियो बीर पतरावली आदि संपादन गुरप्रताप सूरज ग्रंथ सिखां दी भगतमाला प्राचीन पंथ प्रकाश पुरातन जन्म साखियां कवित सवैये भाई गुरदास टीके संथ्या श्री गुरु ग्रंथ साहिब 5 ग्रंथी सटीक 12 भाई गुरदास टीक
अनेक बाणियां सटीक, सुखमणी साहिब सटीक, अनुवाद गंजनामा ते तौसीफे सना भाई नंद लाल जी गोया, भरथरी हरि जीवन ते नीति शतक, कोश श्री गुरु ग्रंथ साहिब कोश, पंजाबी फारसी लुगांत। आप दी कविता का प्रमुख विषा अध्यात्मक जगत विच विचरण लई पाठकां नूं प्रेरणा देना ते उन्हां दा मार्गदर्शन करना सी अते इह विषा हर कविता विच प्रतੱਖ जां लुप्त रूप विच विद्यमान है। रहस्यवादी दृष्टि ने आप दी कविता नूं ਸਾਹਿਤਕਤਾ, रस अते रौचकता प्रदान कीती है। मनुखी जीव किसी कारण उस परम पुरख परमात्मा तो विछड़िया इस जगत विच मुड़ उस विच लीन होण लई यतनशील है, पर पदार्थक अते इंद्रियाई छिन्न भंगर सुख आनंद उसनूं कुराहे पाई रखते हैं। आप दा ਸਾਹਿਤ अजिहे भुले भटकिਆਂ ਨੂੰ मुड़ अपने मूल ਜਾਂ असले विच लीन होण लई प्रेरणा दिंदा है। आप दा प्रेरणा स्रोत गुरमत दर्शन है। आप गुरसिੱਖੀ ਦੇ धार्मिक पुनर उत्थान ਜਾਂ जागृति ਦੀ लहर ਦੇ ਮੋਢੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, जिस ਦਾ प्रभाव आप ਦੀ सारी कविता ਵਿੱਚ विद्यमान है। आप भगती काव ਅਤੇ सूफी विचारधारा तो प्रभावित सन ਅਤੇ इसे कारण आप ਦੀ कविता ਵਿੱਚ त्याग, बैराग ਅਤੇ उपरामता ਦੇ सुर भी सुनाई ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ कविता ਵਿੱਚ अलौकिकता ਤੇ रोमांच ਦੇ अंश पैदा ਕਰਦੇ ਹਨ। आप ਨੂੰ कई विद्वान आधुनिक काल ਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿ ਕੇ आप ਦੀ ਕਾਵਿ ਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ कि आपने भाई गुरदास वांग आधुनिक युग दीआं लोड़ां अनुसार बाणी अते गुरमत दर्शन की व्याख्या बड़े सहल रंग ढंग नाल करदिआं जीवन जाच नूं समय दे हाणी बनाउण वाले विचार प्रगट कीते हन। पर आप दी कविता समाजिक पक्ष तो लगभग ऊणी है। कई कवितावां अते समाजिक पक्ष दा गुज्जा जिहा वर्णन है, पर वो इन्ना उपभावक पद्धर दा है कि उस नूं मानता नहीं मिल सकी। आपने कादर दी कुदरत नूं अपनी कविता विच पूरी शिद्दत नाल प्रस्तुत कीता है। आपने कुदरत ते कादर दे अजली संबंधां नूं पेश करदिआं कादर दे अनंत गुणां दा जिक्र कीता है। एक पासे कुदरत विच वसदे कादर दे दर्शन आप कीते ते पाठकां नूं करवाए हन ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਚਿਤਰਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਵਰਡਜ਼ਵਰਥ ਵਾਂਗ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਵੀ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਬੀਜ ਬਿਹਾੜੇ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਚਨਾਰ ਨੂੰ, ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਬਾਗ ਅਤੇ ਨੂਰਜਹਾਨ ਆਦਿ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਰੂਪਕ ਪੱਖੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਆਪਨੇ ਸੁਚੇਤ ਤੌਰ ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਪਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲਮੇਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉੱਥੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਣਤਾ ਵੇਖਣਯੋਗ ਹੈ। ਛੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਬਰੰਗਾਪਨ ਆਪ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਗੇਧਿਆਤਮਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਮਹਾਕਾਵ ਆਪ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇ ਅਨੁਯੁਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨ ਤੇ ਮੁੜ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਵਿਕ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਮਹਾਕਾਵ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 5 ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਕਾਵਿਕ ਵਿਆਖਿਆ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਖਮ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀ ਰਾਜ ਕੌਰ ਦਾ ਵਿਧਵਾ ਹੋਣ ਤੇ ਪਤੀ ਲਈ ਵਿਰਲਾਪ ਤੇ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੰਤ ਇਹ ਮਹਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਹਾਕਾਵ ਸ਼੍ਰੀ ਖੰਡੀ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵ ਦੇ ਮੋਢੀ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮਕਾਲੀ ਕਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਾਵਲ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਆਪ ਨੇ ਪਾਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੀਤ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ, ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਉੱਚਤਾ ਤੇ ਉਚਿਤਤਾ, ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਸੁੰਦਰੀ, ਵਿਜੈ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਨੌਧ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਤ ਬਿਮਲਾ ਸਿੰਘ ਨਾਵਲ ਲਿਖੇ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਹਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਵਲਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ, ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਨਾਵਲ ਮੁੱਢਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਾਵਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੇਖਕੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਨਾਵਲ ਕਲਾ ਪੱਖੋਂ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰਤਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚਰਿੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਚਮਤਕਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ, ਕਲਗੀਧਰ ਚਮਤਕਾਰ ਤੇ ਅਸ਼ਟਗੁਰੂ ਚਮਤਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਕੌਤਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਿਆਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕਮਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਾਠਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਰਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਲਮ ਸਾਖੀਆਂ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਵਾਰਤਕ ਦੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਲੇਖ ਆਦਿ ਲਿਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਸੰਕਲਨ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਅਮਰ ਲੇਖ ਛਪੇ। ਇਹ ਨਿਬੰਧ ਦਾ ਲਘੂ ਨਿਬੰਧ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਨਮੂਨੇ ਹਨ। ਆਪ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਤੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਛਪੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਕ ਰਚਨਾ ਨੂੰ, ਸੂਖਮ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਪਾਠ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਿਖ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਦਰਸਾਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤਮਾਲਾ, ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਕਵਿੱਤ ਸਵਈਏ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਆਪ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ। ਆਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸੰਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਵਿਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣੇ ਹਨ। ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ 14 ਜਿਲਦਾਂ ਨਾਲ ਛਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਦੀ ਕਥਾ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਟੀਕਾਕਾਰ ਸਨ। ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਟੀਕ ਲਿਖਣਾ ਆਰੰਭਿਆ ਸੀ, ਪਰ 641 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਨੇ ਵਫਾ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਨੇ ਫੁਟਕਲ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਜੋ ਜਿਲਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਪ ਦੀ ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾਈ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਭਾਈ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ 12 ਦੇ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਫਾਰਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਧਨੰਤਰ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਨੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਗੋਇਆ ਅਤੇ ਗਜਨਾਮਾ ਅਤੇ ਤੋਸ਼ੀਫੋਸਨਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਨੇ ਭਰਥਰੀ ਹਰੀ ਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗ੍ਰੰਥ ਨੀਤੀ ਸ਼ਤਕ ਦਾ ਕਾਵ ਅਨੁਵਾਦ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਕਰਤਾ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ, ਗਲਪ, ਵਾਰਤਕ, ਟੀਕਾਕਾਰੀ, ਕੋਸ਼ਕਾਰੀ, ਅਨੁਵਾਦ, ਸੰਪਾਦਨ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਬਣੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਤਵਾਰੀਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤਵਾਰੀਖੇ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਲ।